보이는 것으로만 살아간다면 승리할 수 있을까요? 지피지기면 백정백승이라고 했습니다. 얼마를 알면은 아는 것이고 이길 수 있을까요? 부분적으로 아는 것은 아는 것일까요? 부분적으로 아는 것. 선장이 항해를 하면서 빙사를 만났습니다. 빙사는 10%가 보이고 90%가 보이지 않습니다. 선장은 보이는 10%만 보고 빙산을 평가할까요? 우리가 부분적으로 아는 것이 진짜 아는 것일까? 미국의 아주 경건한 복음적인 신학자 프란시스 세퍼가 있습니다. 그는 미국 교회를 보면서 너무 가슴 아프게 미국 교회에 비참하게 되어져가는 현실을 보면서 이렇게 진단을 합니다. 지금 미국이 이렇게 세속화되고 인본주의가 되고 불법이 점점 왕성해지는 이유는 기독교 공동체, 크리스천 공동체가 사회 각 분야에 기독교 세계관을 적용시키지 못했기 때문입니다. 사회에는 각 분야가 있는데 정치도 있고 경제도 있고 교육도 있고 군사도 있고 모든 분야에 있는데 모든 것에 깨어있고 살아있는 기독교 세계관으로 무장된 하나님의 사람들이 가서 그 하나님 나라를 그곳에서 펼쳐내고 적용했어야 되는데 못했기 때문에 미국이 지금 인본주의가 되고 학교에서 더 이상 성경을 말할 수가 없고 수업 시작할 때 기도하면 안 되는 나라가 되고 학교에서 전도하면 안 되는 나라가 되어버렸어요. 성경으로 시작한 나라인데 청교도 정신으로 시작한 나라인데 성경을 말할 수 없는 나라가 되어버렸어요. 너무너무 가슴 아프게. 그러면서 그 프란시스 세퍼는 왜 미국 사회가 이렇게 되고 이렇게 된 원인을 어떻게 분석하냐면 정치든 사회든 재반 여러 가지 것들을 눈에 보이는 것만 단편적으로 봤다는 겁니다. 눈에 보이는 것을 통해서 보이지 않는 것을 볼 수 있어야 진짜 보는 건데 눈에 보이는 단편적인 것들만 보고 실체를 보지 못하는 바람에 오늘날 이런 형국에 처했다고 그렇게 가슴 아파하는 겁니다. 그렇게 가슴 아파요. 그래서 지금 영상을 먼저 하나 보겠습니다. 8월 초에 CGN에서 실제로 미국 연합감리교회에서 일어나고 있는 일들을 실제로 보고하는 건데요. 한번 잠깐만 보시겠습니까? 텍사스주 전역에 500개가 넘는 교회가 미국 텍사스주 전역에 500개가 넘는 교회가 연합감리교회를 떠났습니다. 목사들은 쉽지 않은 결정이었지만 나아가기 위해 필요한 일이었다고 전했습니다. It's been brutal. That's the word, brutal. It was not an easy decision. 킹우드 감리교회 버트 팔머 목사는 거의 평생 연합감리교회의 일원이었습니다. It was the United Methodist Church in which I heard the call to ministry, was nurtured in the faith. 연합감리교회가 성소수자에 대해 우호적인 정책을 채택하면서 킹우드 교회 성도들은 교단을 떠나기로 선택했고 이 때문에 팔머 목사는 더 어려워졌습니다. It seems as if a lot of clergy feel as if they should be able to practice their sexuality in whatever way they desire, that the church should have no bearing on that. And we just don't believe it. 지난 11월에는 성소수자 라이프 스타일을 더욱 수용하는 움직임으로 동성애자 주교가 선출됐습니다. 2016년에 동성애자임을 밝힌 글라이드 메모리얼 교회의 카렌 올레베토 목사가 서부지부 주교로 선출된 이후 두 번째입니다.
목사들은 이 때문에 교단에서 빠르게 떠나야 했다고 밝혔습니다. Looking at what I believe is going to be the future of the United Methodist Church, I didn't really see a place for me in the United Methodist Church. 호워드 헌 목사는 성경 말씀이 결정에 큰 도움이 됐다고 말했습니다. What I believe Scripture very clearly teaches that human sexuality is a gift from God, reserved for a husband and wife, a man and a woman, in a monogamous marriage. 교단의 재정 및 행정 총회에 따르면 2019년 이후 1,800개가 넘는 교회가 교단을 떠났습니다. 그 가운데 1,200여 교회가 지난해 5월에 신설된 글로벌 감리교회에 가입했습니다. 분파 계획안 작성과 서명에 참여했던 케이스 보예트 목사가 새 교단을 이끌고 있습니다. It was clear that the conflict in the United Methodist Church was not going to be resolved. That impacted the message of the church, the witness of the church. That witness became very confused. 미국 이외의 교회들도 피하고자 한 혼란입니다. All of the Methodist churches in Bulgaria, all of the Methodist churches in Slovakia voted unanimously to withdraw. There are 4 annual conferences in Russia. They all voted to begin the process of departure from the United Methodist Church, and their ultimate intention is to align with the Global Methodist Church. 보예트 목사는 동성애를 둘러싼 최근의 결정은 연합 감리교회 내의 여러 교리적 문제 중 하나라고 말했습니다. We believe that Jesus is the way, the truth, and the life, that no one comes to the Father except through him, and that there is salvation only in the name of Jesus. The United Methodist Church likes to call itself a Big Tent, so it would permit other beliefs about Jesus and would permit its pastors to proclaim other viewpoints of Jesus, that he might not be the only way of salvation. 제이슨 스미스 목사는 또 다른 관점을 지적합니다. I sat there 2 years ago, or now 2.5, and watched as a young man came forward. He had been commissioned into the United Methodist Church. He was up for ordination. And this young man was held back from ordination for no other reason than he used he to describe his God, which is the way the scriptures describe God. And so that was not gender neutral, and therefore he did not meet the standards of the United Methodist Church for ordination. And from that point on, I knew that we were on this slippery slope. 스미스 목사의 교회가 교단을 떠날지를 두고 투표하게 만든 위험한 길이었습니다. 연합 감리교회 장정에 따르면 교단 탈퇴 결정은 교회 총회에 참석한 성도의 3분의 2 또는 66.7%의 다수결로 승인되어야 합니다. 스미스 목사의 교회는 60.7%가 탈퇴에 찬성하면서 표가 부족했습니다. I was devastated. I was convinced, and so was the associate pastor. We were convinced this was going to pass. We just knew it. We sat there before we came and told the congregation and just in tears. What are we going to do? 스미스 목사는 자기 성찰과 기도의 시간을 가진 끝에 부활 감리교회를 개척했습니다. 연합 감리교회를 탈퇴한 300여 명의 성도가 첫 예배에 참석했습니다. I see a church here in Katy that just is on fire for Jesus. I see God moving in ways that I never thought possible until this past month. He's just getting started. 헌 목사는 그의 교회에 부흥이 일어나고 있다고 느낍니다. 교회 성도의 출석률이 70% 증가했습니다. We are experiencing new life in a way that we never have before in the United Methodist movement in my lifetime. 보예트 목사는 연합 감리교회의 진보적 관점에 대한 분열이 이어지면서 세계적으로 이 움직임이 퍼지고 있다고 말했습니다. I believe that we are on the cusp of great spiritual awakening around the world, and I believe God has chosen to raise up the Global Methodist Church to be part of that for such a time as this. 만 18세 이상이 태소인데 사실 좀 되게 지금 실제로 일어나고 있는 교회의 현실입니다. 그 남의 이야기가 아닙니다. 그리고 먼 시대 이야기가 아니라 지금 이 8월 달에 미국에서 일어나고 있는 이야기고, 이것은 실제인데 다른 이야기가 아니라 교회 이야기입니다. 교회 이야기입니다.
저는 너무 가슴이 아픈 것은 저는 대한민국 장로교 목사인데 미국 연합 감리교 기준으로 하면 저는 그 교회 목사가 되지 못합니다. 이재백 목사는 지금 미국 연합 감리교회 기준으로 하면 나는 더 이상 그곳에서 목회 못합니다. 이것이 머나먼 이야기가 아니라 실제입니다. 레알입니다. 너무 가슴이 아픕니다. 목사인데 그리스도 예수 말고도 다른 구원이 있을 것으로 가능성을 이야기해야 되고 성경대로 말하면 아니 되고 시대가 이야기하는 것을 사랑하는 성도 여러분, 하나님 편에 꼭 서십시오. 전쟁은 지금 우크라이나 전쟁, 이 시대도 전쟁이 있냐고요? 전쟁 표면, 너희는 표면만 보는도다. 자동차에 대한 지식이 있고 자동차에 대한 전문가인 사람은 절대 자동차 겉모양 얼마나 도색이 잘 되어 있는지, 특히 또 디자인 이런 것은 항상 둘째입니다. 셋째입니다. 마지막에 둡니다. 마지막에. 자동차에 대한 정말 지혜가 있고 지식이 있고 자동차에 대한 전문가들은 표면을 보지 아니하고 보이지 아니하는 내면을 봅니다. 엔진 계열, 구동 계열, 그리고 안전도, 이것이 더 중요하거든요. 이것만 괜찮으면 표면은 괜찮습니다. 표면은 덤으로 받으면 되는 겁니다. 그런데 우리가 표면을 딱 잡았을 때 엔진에 문제가 있으면 어떡하시겠어요? 구동 계열에 문제가 있으면 어떡하시겠어요? 우리가 살아가면서 힘이 되지 못하는 것이 있습니다. 이 거대한 영적 내전에 절대 힘이 되지 못하는 것, 표면적인 것들. 절대 힘이 안 됩니다. 표면이 부족하다고 낙심하지도 마시고요. 내가 표면이 괜찮으니까라고 자만도 하지 마십시오. 어디에도 쓸데가 없습니다. 영적 내전에 어디에도 쓸데가 없습니다. 지금 우리들에게 눈에 보이는 것들이 있죠. 표면들이 있습니다. 이 지금 대한민국 안에 나타나는 표면들이 있습니다. 동성애, 언제부터 우리가 이 동성애는 부끄러웠고 숨어서 해도 부끄러운 건데 이것이 마치 괜찮은 하나의 양태인 것처럼, 사람이 마땅히 살아가도 되는 어떤 양태인 것처럼 그렇게 이야기를 하는지 모르겠어요. 차별금지법, 학생인권 조례, 이런 것들이 이렇게 많이 보입니다. 보이지 않는 실체를 꼭 보셔야 됩니다. 보이지 않는 실체, 보이는 것에 그것만 단편적으로 보면 미국 교회 실수를 한국 교회가 답습하게 되고, 프란시스 세퍼가 가슴을 치면서 미국 교회가 무너지는 것을 아파하면서 말했던 그 이야기를 우리가 또 하게 될지도 모릅니다. 겉으로 보이는 단편적인 것들, 괜찮아 보이는 어떤 것들을 넣고 겉으로 보이는 단편적인 것을 보지 말고 실체를 꼭 보셔야 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 성경을 한번 보시길 바랍니다. 고린도후서 4장 16절부터 18절까지. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 우리가 잠시 받는 환난에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 함이니, 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니, 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라. 아멘. 정말 주님을 만나면 사람은 이렇게 됩니다. 주님을 만나기 전에는, 내게 천국이 들어오기 전에는 보이는 것만 붙잡고 살아갑니다. 겉사람만 붙잡고 살아갑니다. 외모만 붙잡고 살아갑니다. 이것이 힘인 줄 알고 능력인 줄 알고. 그러나 정말 주님을 만나고 내 안에 천국이 들어오게 되면 보이지 않는 것을 붙잡고 보이지 않는 것을 주목하게 됩니다. 할렐루야. 이것이 그리스도인입니다. 그리스도인. 저와 여러분들이 보이는 것도 아름다운 은혜가 있기를 바랍니다. 그런데 실제로 저와 여러분들은 보이지 않는 것이 날마다 새로워지는 큰 은혜가 있기를 바랍니다. 이것이 거대한 내전에서 승리하는 비결입니다. 두 번째로, 그러면 무엇이 이 거대한 내전에서 힘이 되고 무기가 되어서 승리하게 할까요? 하나님의 능력입니다. 하나님의 능력을 힘으로 삼는 귀한 여러분이 되길 바랍니다. 오늘 본문으로 다시 돌아가시기 바랍니다. 오늘 본문으로 돌아가셔서 4절을 보십시오.
굉장히 중요한 말씀입니다. 다 함께 볼까요? 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니요 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라. 모든 이론을 무너뜨리며. 아멘. 거기 가로를 칠까요? 어떤 견고한 진도 무너뜨리다. 거기에 가로를 쳐놓으십시오. 우리가 싸우는 무기라는 것은 이 거대한 내전에서 힘이 되고 능력이 되는 것을 말합니다. 이기게 만드는 것을 말합니다. 육신에 속한 것이 아니다 그랬어요. 보이는 것, 표면적인 것, 절대 그곳으로부터 오지 않는다는 겁니다. 이 교회 안에 지금 일어나고 있는 미국 연합교회를, 감리교회를 보십시오. 미국 장로교회는 다르겠습니까? 그럼 미국에 있었던 그 일이 한국교회는 그냥 앞으로 있지 않겠습니까? 한국교회 이것이 밀어닥칠 텐데 어떻게 하면 이것을 승리하고 이겨낼 수 있을까요? 이 거대한 내전에 무기가 되는 것은 육에 속한 것이 아니라 그랬어요. 보이는 것, 표면적인 것으로부터 오지 않는다 그랬어요. 아무리 교회가 재정이 많고, 아무리 뛰어난 사람이 많고, 지식이 많고, 아무리 사람들이 나이살지라도 그것으로서는 이 내전을 승리하지 못한다고 말씀하셨어요. 무엇이 우리가 영국교회나 미국교회 답습을 하지 않는 한국교회가 되어야 할 수 있냐면, 무엇이 이것을 가능하게 하냐면 하나님의 능력입니다. 하나님의 능력이 보이지 않는 전쟁으로 오는 이 모든 시도를 이기게 만드는 겁니다. 하나님 능력을 이렇게 말씀하고 있습니다. 거기 한번 보십시오. 4절에 보면 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님 능력이라 그랬죠. 제가 그 가로 쳐달라 그랬죠. 읽어보면 이런 겁니다. 우리의 싸우는 무기는 이런 것이 아니고 오직 하나님의 능력이라. 이 거대한 내전을 이기는 유일한 방법은 하나님의 능력이라는 겁니다. 외면과 표면으로부터 오지 않는다고 말씀하셨습니다. 하나님의 능력입니다. 그런데 이 하나님의 능력의 특징이 있는데 모든 견고한 진을 무너뜨린다고 하셨어요. 이 진이라는 것이 요새를 말합니다. 원어를 보면 요새입니다. 우리 안에 견고한 진이 구축이 되어져 있으면 사람은 자기가 구축되어져 있는 이 견고한 진 따라 생각하고 진 따라 판단하고 내가 구축되어져 있는 이것 따라 신앙생활을 해요. 무서운 겁니다. 굉장히 무서운 겁니다. 그래서 미국적 꼴이 되는 겁니다. 교회 아닌데 진이 달라요. 세워진 구축되어진 요새가 달라요. 누구는 하나님의 요새인가 하면 누구는 시대 가치가 요새인 사람들이, 그러니 교회가 딱 두 쪽이 나눠지는 거예요. 내 안에 어떤 견고한 진이 구축되어져 있는가에 따라 달라져요. 달라집니다. 이것이 지금은 장난처럼 들리죠. 내 몸에 생기는 암보다도 이것이 더 심각한 겁니다. 내 몸의 암은 내 몸만 다루어지잖아요. 몸은 죽어도 영혼은 살아야 돼요. 여러분 잊지 마십시오. 몸은 팔 하나가 없어질지라도 영은 살아야 되는 거예요. 영은 살아야 돼요. 잊지 마세요. 내 몸의 암보다도 우리가 더 긴장해야 되고 더 신중하게 다뤄야 되는 것이 내 안에 지금 어떤, 내 생각 안에, 내 사고 안에 어떤 진이 구축되고 있는가, 어떤 것이 요소로 자리하고 뿌리 내리고 있는가를 보셔야 돼요. 매우 심각한 겁니다. 하나님의 능력이 임하면 내 안에 나도 모르게 구축되어졌던 이 영적 쓰레기 같은 것들이 무너지는 겁니다. 할렐루야. 무너져요. 하나님의 능력의 특징이 있습니다. 하나님 능력은 보이지 않습니다. 표면이 아닙니다. 하나님 능력은 실체인데 보이진 않습니다. 그리고 두 번째, 하나님 능력은 절대 땅으로부터 오지 않습니다. 위로부터 하늘로부터 옵니다. 세 번째, 그래서 하나님의 능력은 위로부터 오기 때문에 땅과 몸으로부터는 모든 문제와 모든 것을 이깁니다. 하나님 능력입니다. 네 번째, 이 하나님 능력이 실제로 우리 이 몸에 임하게 되어지면, 또 이 땅에 임하게 되어지면 그것이 어떻게 되어지는가? 네 가지 놀라운 역사가 일어나는데 하나가 충만해집니다. 아무리 돈을 모아 보십시오. 아무리 지식을 쌓아 보십시오. 아무리 몸을 단련시켜 보십시오. 충만은 경험하지 못합니다. 근데 하나님 능력이 오면 충만하게 되어지고, 두 번째, 담대하게 되어집니다. 모든 두려움을 이기게 됩니다. 세 번째, 견고하게 되어지고, 네 번째가
인내로 사랑을 이루게 됩니다. 이것이 하나님 능력입니다. 그래 그 모습을 한번 보시길 바랍니다. 고린도후서 4장을 또 돌아가 보십시오. 고린도후서 4장 8절로 가셔서 하나님의 능력이 임한 사도 바울의 모습을 한번 보시길 바랍니다. 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받지 아니하며 거꾸러뜨림을 당하여도 망하지 아니하고. 아멘. 왜 답답한 일을 당하여도 답답하지 아니하고 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 않고 낙심하지 않고 버림받지 않고 망하지 않을까요? 하나님의 능력이, 할렐루야. 하나님의 능력이 우리를 이렇게 낙심하지 않고 쌓이지 아니하고 거꾸러뜨려 아무리 밟아도 망하지 아니하고 이렇게 만드는 거예요. 이 하나님의 능력이 오늘 우리들의 능력이 되어지고, 그래서 사도 바울은 이 하나님 능력 때문에 살아도 주를 위하여 죽어도 주를 위하여 나는 살겠습니다라고 고백했던 사람입니다. 오늘 본문에 보면 이 하나님의 능력이 모든 경관진을 무너뜨린다고 했는데 내 안과 내 생각과 내 마음 안에 자리 잡고 있는 경관 요새들 어떤 것이 무너지는가를 한번 보십시오. 세 가지가 무너집니다. 4절 하반절 모든 이론을 무너뜨리며, 첫 번째 무엇이 무너지죠? 모든 이론, 이것이 이데올로기와 사상입니다. 두 번째 5절 하나님 아는 것을 대적하여의, 하나님을 대적하는 것이 아니라 하나님을 알도록 하는 것을 대적한다 그랬죠. 무엇이죠? 성경의 가치, 교회 공동체, 신앙 프로그램, 양육, 여러 가지 것들, 이것을 대적하는 겁니다. 나 전도라는 그런 구차한 방법 대적해요. 양육 거부해요. 성경 프로그램 참여하는 거 싫어해요. 우리가 나도 모르게 이런 그 어둠의 경관진이 세워지면 예배를 출석하는데 사람들이 이렇게 살아가요. 이렇게. 또 어떤 것이 있는가 하면 세 번째, 높아진 것을 다 무너뜨리고, 높아졌다라는 것은 하나님처럼 높아진 마음을 말합니다. 내가 기준입니다. 내 뜻이 중요하고 내 계획이 이루어지는 것이 중요하고, 하나님은 내가 원하는 것을 성취시켜 주시는 도우미, 이런 것이 경관진이, 영적 쓰레기 같은 이 경관진이 딱 생겨나면 이렇게 되어지는 겁니다. 그런데 하나님 능력이 임하면 이런 모든 사상이 능력으로 무너지고, 하나님과 가까이 하나님께로 나아가지 못하도록 하는 이 모든 것이 무너지고 하나님처럼 높아졌던 이 마음들이 무너지는 겁니다. 내 안에 무너지는 은혜가 있기를 바랍니다. 무너져야 됩니다. 내가 얼마나 교만한지를 볼 수 있기를 바랍니다. 나도 모르게 얼마나 하나님 백성인데 하나님을 대적하고 반대하는 그 길에 내가 서 있는가를 보면서 그것이 무너지는 은혜가 있기를 바랍니다. 하나님의 세계와 기독교 세상이 되어져야 되는데 그렇지 못한 다른 사상과 이데올로기가 내 안에 깊이 뿌리 박혀서 하나님 세계가 펼쳐지지 못하려고 했던 것이 무너지는 은혜가 있기를 바랍니다. 이 경관진은 암보다도 치명적이고 내 영혼을 완전히 죽게 만드는 것이며 반드시 우리가 처리해야 될 영적 쓰레기입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘날 이런 경관진의 모습이 어떻게 올까요? 실질적으로 이건 추상적인 것이 아닙니다. 이런 경관진이 영적 쓰레기인데 우리 안에 딱 자리 잡으면, 내 생각 안에 딱 자리 잡히면 말씀이 더 이상 안 들립니다. 성경대로 전하는, 성경대로 사는 것이 불편해집니다. 대표적인 것이 세 가지입니다. 하나가 인본주의. 인본주의라는 것이 내 안에 딱 자리 잡으면 어떻게 되는가? 내 믿음이 병듭니다. 인본주의라는 것은 내가 중요합니다. 내가 잘 됐으면 좋겠어요. 내가 번영했으면 좋겠어요. 절대 고난과 좀 불편한 거 다 싫어합니다. 내가 편했으면 좋겠어요. 행복이 인본주의 행복. 신앙 병듭니다. 신앙이 병듭니다. 또 이것이 다, 이런 인본주의가 딱 들어오게 되면 복음이 전하는 원색적인 말씀은 다 싫습니다.
다 불편합니다. 편안하고 좋은 내용, 듣기 좋은 내용이 있는 데서 찾아가고 싶어지는 겁니다. 또 하나, 오늘날 우리들 마음속에 처리되어야 될 영적 쓰레기들, 오늘날 일어나는 이 경관진들이 어떤 것이 있는가? 막스주의. 막스주의가 시퍼렇게 살아있는데 한국 교회와 이 사회에서는 이걸 다루지 않으려고 그래요. 이건 실제인데 왜 이것을 안 다루는지 모르겠어요. 실존하잖아요. 지금 막스주의가 오기 전에는 왕정주의가 문제였다면 지금은 막스주의가 문제인데, 이 막스주의는 반드시 신앙 공동체를 병들게 합니다. 막스주의가 있는 곳에 건강하게 교회가 서 있는 땅이 있으면 나와보라 그러십시오. 평양이 그렇게 제2 예루살렘이었지만